ગુડ મોર્નિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એક સમ તમને આપેલો હતો. હવે જે 4 સમ આવશે, ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 20, 21, 22 એન્ડ 23, બધા સમની અંદર એક જ એડજસ્ટમેન્ટ અલગ છે, જે આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ જે કેપિટલ અકાઉન્ટ જે મેન્ટેન કરવાનું છે એ. તો બરાબર બધા લેક્ચર ધ્યાનથી જોજો. અત્યાર પછીના જે 4 લેક્ચર છે એ બરાબર ધ્યાનથી જોજો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને 4માંથી જ એક સમ 101% એક્ઝામની અંદર આવશે. Karan, Fanil and Farshid are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of their capitals. Balance sheet of their firm as on 31st March 17 was as under: liability and assets. Creditors 16,000. Creditors is a liability. Workmen compensation reserve 12,000. Reserve થશે એટલે માર્ક કરજો. Employees profit sharing fund is a liability. Provident fund liability. Capital account Karan, Fanil and Farshid is capital. Asset side goodwill first mark કરજો 40,000. Land building real assets. Patent real assets. Machinery real assets. Debtors real assets. Stock real assets. Bank real assets. No fictitious assets. 5,03,000 both side total. Farshid retire on the above date. Partners decided the following terms of retirement. The new profit loss sharing ratio of Karan and Fanil is to be kept at 2:3. Goodwill of the firm is to be valued at rupees 80,000. Paid rupees 60,000 for patent during current year, which is for total 4 years. Machinery is to be depreciated by 10%. Bad debt on debtors is to be return of 3,000. Rupees 20,000 is to be paid to Farshid. Market value of stock is rupees 54,000. આ એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 8 જે છે એ માર્ક કરજો. ન્યૂ ફોર્મ્સ total capital will be equal to total capital of old firm. એટલે નવો ફોર્મ એટલે આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ ઓફ Farshid ન્યૂ ફોર્મ જે બનશે એમાં જે ન્યૂ ફોર્મ્સ ટોટલ કેપિટલ will be equal to total capital of old firm. The entire capital of new firm is to be kept in new profit and loss sharing ratio of Karan and Fanil. All necessary adjustments are to be made though bank. Prepare revaluation account, capital accounts and bank account and balance it after retirement of Farshid. Now here is necessary accounts: revaluation account, partners capital account, cash bank account and balance sheet. First step એનાલિસિસ થઈ ગયું છે એટલે આપણે સેકન્ડ સ્ટેપ કેપિટલ બેલેન્સ લખી દઈએ. બાય બેલેન્સ broke down 2,01,20,000 and 80,000. Workmen compensation reserve. એડજસ્ટમેન્ટ હોય તો પહેલા એની એન્ટ્રી કરવાની, પછી વધે તો શેર કરવાનું, ઘટે તો રિવેલ્યુએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનું. તો વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન રિઝર્વ નો એડજસ્ટમેન્ટ નથી એટલે આપણે ડાયરેક્ટ શેર કરી દઈએ બાય વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન રિઝર્વ. શેરિંગ ઇન ઓલ પ્રોપરેશન. ઓલ પ્રોપરેશન ઇઝ first one. Karan, Fanil and Farshid are partners in a firm sharing profit and loss in their ratio of their capital. એટલે capital proportion છે એની અંદર એ લોકો શેર કરે છે. capital proportion is 2,01,20,000 and 80,000. 4 times 0 common થઈ જશે. 4 common કાઢીએ 5, 3 and 2. 5:3:2.
12,000, 6,000, 3,600 and 2,400. Asset side goodwill, 40,000, 20,000, 12,000 and 8,000. Bank balance, 40,000. હવે એડજસ્ટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ. The new profit loss sharing ratio of Karan and Fenil is to be kept at 2:3. જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યારે યુઝ કરીશું. Goodwill of the firm is to be valued at ₹80,000. ફર્મની ગુડવિલ છે. આપણે રિટાયર કયા પાર્ટનર થાય છે? ફર્સ્ટ એટલે ફર્સ્ટના શેર જેટલી ગુડવિલ ફાઇન કરી દઈએ. ફર્સ્ટ share of goodwill, $80,000 into first share 2/10, so 16,000. Here Farsid is retired, so Farsid has sacrificed and Karan and Fenil get gain. So Karan and Fenil's account debit and Farsid account credit. Karan's capital account debit, Fenil capital account debit to Farsid's capital account. Farsid capital account 60,000. Gain. Gain is equal to new share minus old share. Here new proportion is mentioned, so we go to new share minus old share. First Karan, new share 2:3 means 2/5 minus 5/10, 20, 25/50, so minus 5/50, so Karan get sacrifice. Fenil 3/5 minus 3/10, 30 minus 15, so Karan get gain. Fenil. So Karan has sacrificed and Farsid has sacrificed. So Karan and Farsid account credit and Fenil's account debit. એટલે આ જર્નલ રોંગ થઈ જશે એટલે આપણે ચેન્જ કરી દઈએ. ચેન્જ કરીએ. Fenil's capital account debit to Karan's capital account to Farsid capital account. Farsid capital account credited by 16,000. Karan's capital account 80,000 into Karan sacrifice 5/50, so 8,000. 24,000 debited to Fenil's capital account. Posting करे Fenil's capital account debited, debit side to capital account goodwill. In Fenil's account
8,000 to Farsid capital account of goodwill 16,000 to Karan and Farsid's account by Fanil's capital account goodwill 8,000 in Karan account. Okay. Next, paid 60,000 for patent during current year, which is for total 4 years. એટલે એની લાઈફ આપેલી છે એટલે આપણે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. પેટર્ન 60,000 asset side minus return of 60,000 divided by 4 years means 15,000. Outside 45,000. Pattern decrease થશે એટલે loss થશે એટલે revaluation account debit થશે to patent account 15,000. Next, machinery is to be depreciated by 10%. Machinery 80,000. Minus depreciation 10%, 8,000. So outside 72,000. Machinery decrease થશે એટલે loss થશે એટલે revaluation account debit થશે 8,000. Bad debt on debtors is to be written off 3,000. Bad debt, debtors 35,000 minus bad debt 3,000. So outside 32,000. Bad debt, debit side of revaluation account to bad debt reserve account. Old, new minus old 3,000, new minus old 5,000. So minus 2,000 minus चले ट्रांसफर कर दिए by bad debt reserve 2,000. Transfer from opposite. Next, 20,000 is to be paid to Farsid. Farsid ने paid करिए એટલે cash out થશે એટલે credit side by Farsid's capital account 20,000. Debit side of Farsid capital account to cash account 20,000. Next, market value of stock is rupees 54,000. Book value 53,000. So increase by 1,000. Stock 53,000 plus increase 1,000. So outside 54,000. Stock increase થશે એટલે profit થશે એટલે revaluation account credit થશે by stock account 1,000. New firm's total capital will be equal to total capital of old firm. New firm's capital એટલે અહીંયા આ જે capital આવશે ને નવા firm ની capital થશે. Capital account Fanil Karan and Fanil. બરાબર સેન્ટેન્સ પકડજો. ન્યુ ફોર્મ્સ ટોટલ કેપિટલ means new firm's total capital will be equal to total capital of old firm. એટલે old firm ની જેટલી capital છે તેટલી capital new firm ની પણ
રાખવાની છે. એટલે ઓલ્ડ ફોર્મની ટોટલ કેપિટલ કેટલી છે? 4 લાખ. એટલે ન્યૂ ફોર્મની પણ કેપિટલ ટોટલ કેપિટલ કેટલી રાખવાની છે? 4 લાખ. રાઈટ. ધ એન્ટાયર કેપિટલ ઓફ ધ ન્યૂ ફોર્મ, એટલે આખા ફોર્મની જે આ ટોટલ કેપિટલ છે એ ન્યૂ ફોર્મ ઇઝ ટુ બી કેપ્ટ ઇન ન્યૂ પ્રોફિટ લોસ શેરિંગ રેશિયો ઓફ કરન્ટ એન્ડ ફેની. એટલે કરન્ટ ને ફેનીનું જે ન્યૂ પ્રોપોર્શન છે એની અંદર આપણે રાખવાની છે 2:3. 1,60,000 and 2,40,000. હવે જનરલી આપણે બેલેન્સ અહીંયાથી ફોરવર્ડ કરીએ, કેરી ફોરવર્ડ અહીંયા લાવીએ, એની જગ્યાએ આપણે અહીંયાથી અહીંયા લાવીએ ટુ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ 1,60,000 and 2,40,000. All necessary adjustments are to be made though bank. એટલે આટલી કેપિટલ રાખવાની છે. ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર આપણે જોઈ ગયા કે પાર્ટનર્સ હેવ ડિસાઇડેડ ટુ એન્ડ ઓફ ધ યર શો એન્ડ શો કેપિટલ. એટલે અમુક કેપિટલ એ લોકો મેન્ટેન કરવાની હોય, તો અમુક બેલેન્સ એ લોકો મેન્ટેન કરવાનું હોય તો શું કરવું પડે? એ લોકો કેશ લાવવી પડે કે કેશ વિથડ્રોલ કરી લેવી પડે. એટલે આમાં એવું કહી છે કે હવે ફાઇનલી આપણે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ તો બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ આવે તો આવી ગયું, બરાબર છે. એટલે હવે જો કોઈ ડિફરન્સ આવશે તો હવે ડિફરન્સ શામાં ટ્રાન્સફર કરવાનો? બેંક અકાઉન્ટમાં, બરાબર. એટલે આને 1,60,000 કેપિટલ રાખવાની છે. હવે એની કેપિટલ જો 1,50,000 આવે તો 10,000 એને કેશ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવી પડશે ને આને 2,40,000 રાખવાના છે. હવે એની કેપિટલ 3 લાખ હોય તો એને 60,000 વિથડ્રોલ કરી લેવાના. ઇન શોર્ટ, હવે જે ડિફરન્સ આવશે આ બંનેના અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરતા તો તે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાના? બેંક અકાઉન્ટમાં. આપણને એવું કીધેલું હોય કે કરંટ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરો તો ટ્રાન્સફર ટુ કરંટ અકાઉન્ટ, બરાબર. ઓકે. એટલે આ એડજસ્ટમેન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પતી ગયો. નેક્સ્ટ રિમેનિંગ ઇન્ફોર્મેશન છે રાખી દઈએ. ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સ 16,000. વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન આવી ગયું. એમ્પ્લોઈઝ પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ 30,000. Provident fund 45,000. Asset side goodwill આવી ગયું. Land building 2 lakhs. પેટન્ટ આવી ગયું, મશીનરી આવી ગયું, ડેપ્ટર્સ આવી ગયું, સ્ટોક આવી ગયું, બધું આવી ગયું. ક્લોઝિંગ કરીએ. રિવેલ્યુએશન અકાઉન્ટ ક્લોઝિંગ કરીએ. 23,000. ડિફરન્સ આવશે 20,000 બાય પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ. Karan, Fanil, Percy. 5:3:2. 10,000, 6,000 and 4,000. To revaluation account. 10,000, 6,000 and 4,000. રિટાયર થાય છે પાર્ટનર્સનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. 98,400. $98,400. 66,400.
હવે આ રિટાયર થાય છે એટલે એમાં બે ઓપ્શન આવે. એની જે આ રિસીવેબલ અમાઉન્ટ છે આપણે એને પેઇડ કરી દેવાની કેશમાં, નહીં તો ટ્રાન્સફર ટુ લોન અકાઉન્ટ. સફિશિયન્ટ બેલેન્સ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. 40,000 માં 20,000 આપી દીધા છે એટલે બેલેન્સ અવેલેબલ 20,000, એટલે આપણે એને કેશની અંદર નહીં આપી શકીશું. એટલે આપણે શું કરીશું, ટ્રાન્સફર ટુ લોન અકાઉન્ટ. લોન અકાઉન્ટ loan 66,400. હવે કરંટ અકાઉન્ટ કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. 2,14,000. 1,60,000, 20, 10, 19,000, 24,000. હવે આમાં જે એડજસ્ટમેન્ટ બેલેન્સ તો કેરી ફોરવર્ડ થઈ ગયેલું, એટલે હવે જે આવશે એ સામે ટ્રાન્સફર કરવાનું બેંક અકાઉન્ટ. ઘણી વખત એવું લખેલું હોય કે ટ્રાન્સફર ટુ કરંટ અકાઉન્ટ, અહીંયા આપણે લખી દેવાનું કરંટ અકાઉન્ટ. અહીંયા આવે એટલે એને ટ્રાન્સફર કઈ જગ્યાએ કરવાનું, લાયબિલિટી સાઈડ. આ બાજુ આવે તો ટ્રાન્સફર કઈ સાઈડ કરવાનું, અસેટ સાઈડ. અહીં ક્રેડિટ છે, સોરી ડેબિટ છે, એટલે અહીં ક્રેડિટ બાય current capital account 24,000. ફાઇનાન્સ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. ક્રેડિટ સાઈડનો ડિફરન્સ વધી જશે. $2,82,000. 2,82,000. Difference 1,58,400 to bank account. આમાં લખેલું છે એટલે, નહીં લખેલું હોય તો આપણે સોરી આમાં બેંક અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું છે એવું લખેલું છે એટલે બેંક અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર નહીં કરવાનું હોય તો કરંટ અકાઉન્ટમાં કરવાનું હોય તો અહીંયા લખવાનું કરંટ અકાઉન્ટ. અને અહીંયા આ બાજુ ડિફરન્સ આવે એટલે અસેટ સાઈડ. બરાબર ને? આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરની અંદર જોઈએ તો કેપિટલ કરંટ અકાઉન્ટ બનાવેલા હોય તો ક્રેડિટ છે એટલે ડેબિટ. $1,58,400. હવે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી દેવાનું. 1,98,400. 1,98,400. Difference 1,54,400 by balance carry forward. Cash bank 1,54,400. $5,57,400. ઓકે, હવે આ તમારે લખી લેવાનું. પછી એક્સરસાઇઝની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 10 જે છે એ તમારે કરવાનું છે. સેમ આ રીતના જ છે. હવે આમાં છે ને તે લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટમાં શું લખેલું છે કે ટ્રાન્સફર ટુ કરંટ અકાઉન્ટ. બરાબર, એટલે લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટની અંદર આમાં શું છે, ટ્રાન્સફર ટુ બેંક અકાઉન્ટ, એની જગ્યાએ શું છે ટ્રાન્સફર ટુ કરંટ અકાઉન્ટ. એટલે અહીં જે ડિફરન્સ આવશે તે બેંકની જગ્યાએ શું લખવાનું, કરંટ અકાઉન્ટ, અને એને આપણે લાયબિલિટી સાઈડ લાવવાનું. આ બાજુ કરંટ અકાઉન્ટમાં જે ડિફરન્સ આવશે તે અસેટ સાઈડ. નહીં ખ્યાલ આવે તો મને ફોન કરવાનો, અને કમ્પલસરી બધાએ કરીને મને પર્સનલ પર મોકલવાનો છે આ સમ. બરાબર, આ ચાર સમ જે હું તમને આપીશ એ તમારે કમ્પલસરી પર્સનલ પર મને મોકલવાના રહેશે. બરાબર.